Welcome back to the video lecture series of digital system design. In this series we were discussing the module 1 principles of combinational logic, and in this module till now in our previous videos we have discussed what is combinational logic, what is sequential logic, what is the difference between a combinational logic and a sequential logic, and then we have discussed canonical expressions, how to convert a canonical expression into a truth table, or how to convert a non-canonical expression into a canonical expression and then to a truth table form, and then how to generate the switching equations from a given truth table. And we have also seen that the M notations and shorthand decimal notation of representing a truth table. In this video lecture series we'll look at the next topic, what we call it as K-map. So as per your syllabus we have the K-maps to solve containing 3 variables, K-map containing 4 variables, and K-map containing 5 variables. So at first, these were the 3 textbooks what it is prescribed by your university. So this module will be taken from the first textbook, John M. Yarbrough, Digital Logic Applications and Design. So K-map, the Karnaugh map, in short we call it as K-map. Okay. So before going to that K-map, why we need to study this K-map? So that comes because we study this to simplify the Boolean expression or switching equations. Why we need to simplify? So that is the first point. Simplification of switching equation reduces the amount of hardware which is needed to realize a logic function. The simplification. So in your first year of engineering in the basic electronics, you have studied how to simplify a given Boolean expression by using Boolean algebra, that is the identities what we use. Okay, so why we reduce that by using the Boolean algebra, why we reduce the given expression? The reason is that to reduce the amount of hardware what it is required in order to implement the logic function. So what happens if I reduce the hardware? So if I reduce the hardware, my circuit is going to become faster. So more the number of gates, the delay what it takes to produce the output in response to a input will be more. As there is less number of gates, so then the response time will be lesser or the response will be faster. And at the same time, as I reduce the number of gates and the gate inputs, which results in a lesser number of integrated circuits, which in turn reduces the cost and improves the reliability. So simplifying the Boolean equation, so this is the 2 points why we are going for simplification. One, to reduce the hardware, thereby I can make my circuit faster. With reducing hardware I can able to reduce the cost, and with reducing hardware I can improve my reliability on the logical circuit what we built. So then in simplifying this Boolean or switching equations, we basically use 3 methods. The first one is the Boolean algebra, the second one is graphical method, and the third one is tabular method. So you have studied in your basic electronics
how to use the Boolean identities in simplifying the switching equations. But if you have seen there, if a expression is given in a class, the final simplified expression what each and everyone will get will be different expressions. And again, the one more point to stress here is that there is no specific set of rules to use the identities. There is no rule that says that after this identity this has to be used, or after this has to be used. So because of this, each and every individual person will think on its on their own, and they apply their own logical identities in solving the expression. And as we have observed, it's a time consuming process, and the expression what we get at the end, we cannot say that is the simplified expression, because sometimes as each and every students will get different answers or the simplified expressions, it will be difficult to say that this is the simplified expression, or what the other person get, that is the simplified expression, or which one is. So because of all these difficulties what we found in using the Boolean identities to simplify a expression, we'll be moving to a simplified, easier, systematic approach of solving given Boolean expressions or switching equations in a graphical method form. And that graphical method form is what we call it as Karnaugh map, or in short we call it as K-map. So we'll look at the K-map. As you can see in the image, we have the representation of K-map. The first point says that the K-map is a graphical method which is used to simplify a given Boolean equation. It is a graphical method because we are going to play with this squares, matrix of squares. So as you can see here, we have a matrix of squares. First we will write these squares, and then we'll load the expression, given expression, into this K-map, and then we are going to draw some circles that we call it as grouping, and then from that grouping we are going to write the simplified expression. So it provides an alternative way of simplifying the logical expressions or the circuits. Basically what a K-map is consists of, the K-map is a matrix of squares, and each square we call it as cell. As you can see, this is a K-map for 4 variables A, B, C, D. This is a K-map for 4 input variables, and as we know that 2 power 4, that is going to be 16. We have 16 cells here, you can see 0 to 15. But the cells number what you can see here, it is not in sequence, it is random. But it is not a random, there is a proper way of writing the cell number that we will be looking shortly. Okay, so this K-map is a matrix of squares, and each square we call it as cell. Okay, this individual squares we call them as cell. And for an n variable K-map, we have 2 power n cells. As I said, for example, if the value of n is 4 variables function, then 2 power 4, that is going to be 16, as you can see in this diagram, 16 cells. So 4 4s are 16. Each cell represents a minterm. We have discussed what is minterm or maxterm. So we have already seen in the previous lectures what is a minterm and what is maxterm. So minterms which usually represented by 1, and maxterm will be represented by 0 in the output column. So for example, you can see here for a 4 input function in the truth table, we can able to see 16 different input combinations. So for that 16 different input combinations, for each input combination we have one cell dedicated here, and corresponding to which particular row is producing output 1, in that particular cell we are going to write 1 in this as like this. Okay, that is
Each cell represents a minterm or maxterm from a Boolean equation, and that is each possible input is allotted a cell. That is what I said. For all the different 16 combinations of inputs, we have a dedicated cell for each 16 combinations, as you can see in the image. If the given switching equation contains a minterm, then a 1 is entered into the square that represents that particular term. So as you can see here, we have written 1. In the sense, what this says that out of that 16 different combinations, the row value which is having 5, that particular row is going to generate a output 1. That is, this minterm is going to generate 1. Similarly, the row which value corresponds to 7, the row whose value corresponds to 15 and 30. Suppose, what if I need to write for max term? So if it is a max term, then instead of this 1, we are going to fill the map with zeros. Okay. Each cell of K-map is assigned a coordinate that forms an n-bit binary number. In the sense, you can see here, this is the n-bit binary number, that is a coordinate number. This is nothing but the 0001. Now you can see 0001. So this 0001 is nothing but in decimal it is 1. Similarly, so as you can see here, this particular row, the first row, the AB value is 00 for all these rows, and CD value depending on which column you are going to take. Suppose, for example, for this particular cell, the AB value is 00, CD value is 00. So the equivalent decimal value is 0. Similarly, for this one, AB value is 00, CD value is 01. So collectively it is 1. So similarly for this, it is 0011. 0011 is nothing but 3. 0010. So which is 2. Okay. So like this, we will be having for each and every cell, we have a coordinate number. That is n-bit binary form. This n-bit is nothing but the number of input variables. Okay. So this is about how you are going to write the K-map. Okay. And here one more thing to identify or to mention it, the values what we have written here. So usually when we write a truth table for a 2 variable function, we write 00, 01, 10, 11. But that is not true here. As you can see here, 0001 1110. So why this is like? So this code we call them as gray code. What a gray code is, it is a one. We also call the gray code as 1-bit change code. In the sense, if you compare any two successive gray code values, then the changes between them will be in only in 1 bit. So in the sense, for example, if you see here 00, and if you compare this 00 with the next cell, it is 01. As you can see here, the value of C remains same, but D is changing from 0 to 1. Okay. So similarly, if you compare these two cells, the value of D remains same, but the value of C is changing from 0 to 1. And again, if you compare these two, the value of C is remained as it is, the value of D is changed from 1 to 0. In the sense, if you take any two cells, there will be only 1 bit change. Here D is changing, and these two C is changing. Again, last two D is changing. The same way even we have with respect to the column value. Here also, if you look here, the row wise values, if you compare the first two rows, A value remains same, but the B value is changing. And then if you are comparing the next two rows, B value remains same, A value is changing. And if you compare the last two rows, A value remains same, B value is changing. So that means from one row value to the next row value, there will be a single bit change. So such codes we call them as the gray code. Okay. So I will be explaining more on this in the coming slides. Okay. At the next, we will look at cell adjacency. So what do you mean by cell adjacency?
So two cells are said to be adjacent if their corresponding binary number is differed by only one bit. What that means is that, so suppose for example this 8 and 9, if I am saying they are adjacent, then their coordinate values must be changed in only one bit value. So suppose for example, if you look here, the coordinate value for this particular cell is 1000. Okay, the coordinate value for this cell is, that is cell number 9, is 1001. So as you can see that 10 is common for 8 and 9, and C is also common for 8 and 9. The only one value which is changing is this 0 to 1. So if this is the case, then I can say that cell number 8 and 9 are adjacent. Okay, so you take any two cells, if their binary coordinates are different in only one bit, then they are adjacent. Suppose for example, if I say 8 and 15, they are not adjacent, because if you look here, for 8 it is 1000, but for 15 it is all ones. So all the bits are changing, there is no single bit change, all 4 bits are changing, so they are not adjacent. Each cell is adjacent to the next immediate cell in the sense 0 and 1. They are adjacent because there is a single bit change. 1 and 3, they are adjacent. 2 and 3, they are adjacent. 0 and 4, they are adjacent, because if you see here 0 and 4, so for 0 it is 0 0 0 0, for 4 it is 0 1 0 0. So only this B value will be changing, because CD remains same for 0 and 4, A remains same for 0 and 4. The only value which is changing is B. So they are adjacent. So how you need to check for cell adjacency is, if you take their cell value, then there must be the binary bit value, then there must be only one bit change. If that is the case, then those two are adjacent cells. If there is more than one bit change, then they are not adjacent. Okay. The cells in the top row, in the sense this one, 0 1 2 3, the cells in the top row are adjacent to the corresponding cells in the bottom row. In the sense 0 is adjacent to 8. How? So if you look here, for the 0 we have the coordinate value is 0 0 0 0. For 8 it is 1 0 0 0. So we'll check for if there is one bit change. For 0 and 8, CD value is 0 0, there is no change in that. And if you look at the AB value, for 0 A is 0, B is 0, but for 8 A is 1 and B is 0. So only A is changing 0 to 1. So there is a one bit change. So 0 and 8 are adjacent. Even though we represent like this, they are adjacent. Similarly, 1 is adjacent to 9, 3 is adjacent to 11, 2 is adjacent to 10. Okay. What the other point says that bottom row, okay, so that is what the top row is adjacent to the bottom row. Then the cells in the outer left column, are adjacent to the corresponding cells in the outermost column. In the sense 0 4 12 8 are adjacent correspondingly to 2 6 14 and 10. So how this is? So let's take 4 and 6. The value for 4 is 0 1 0 0. Okay, we know that the value for 4 is 0 1 0 0. So the value for cell 6 is, it is 0 1 1 0. So is there a single bit change?
Yes, as you can see here we have a single bit change, and rest all they are common, so they are adjacent. So this is the one thing you need to remember, how to identify the cell adjacency. Okay, so after finding the cell adjacency, we are going to group the cells which contains the 1 like this, as it is shown in the diagram. So we are going to group the cells which contains 1 in power of in the form of 2 power n, where n can take a value of 0, 1, 2, 3, 4 and 5. So because we are not going beyond that, we'll restrict. So what this says is that, so suppose for example, okay, 2 power 2, so 2 power 2 is going to be 4. So if it means, so we are going to group always in this fashion only. So we group in terms of 8 number of ones, we group in terms of 4 number of ones, we group in terms of 2 number of ones, and we group in terms of single one. And all these ones are adjacent to each other. Suppose for example, if you consider here we have grouped 4 ones. The rule to group is that the ones, all the cells which contains 1, they must be adjacent. Okay, so we have already discussed how to find an adjacent cell. If it is adjacent, then I can and that cell contains 1, then I can able to group them. So here if you can look, we have 5 ones loaded in 5, 7, 39, 15. And the first thing is that we need to check whether they are adjacent. So how to check the adjacent? By taking their corresponding coordinate values. If there is a 1 bit change, then they are adjacent. So suppose for example, if you look at 5 and 7, so for 5 it is 0, 1, 0, 1, and for 7 it is 0, 1, 1. So as you can see here, we have a single bit change. So 5 and 7 are adjacent, so I can able to group them, and they contain 1. Similarly, if I look 5 and 13, so 5 and 13, so it is 0, 1, 0, 1. So if we go for 13, it is 1, 1, 0, 1. So here if you can look here, this bit is changing, so the rest are common. So again 5 and 13 is adjacent. And now if I take 13 and 15, so 13 and 15, so 13 it is 1, 1, 0, 1, and for 15 it is all ones. So again if you can see here, there is only 1 bit change. So 13 and 15 is adjacent. So if we go for 7 and 15, so 7 and 15 it is 0, 1, 1 is 7, and 15 is all ones. Again you can see here there is 1 bit change. So even 7 and 15, so 5 is adjacent to 7, 7 is adjacent to 15, 15 is adjacent to 13, 13 is adjacent to 5. So I can group them all together like this. But while grouping, the number of ones should be in the fashion of either you need to group, if possible, 8 number of ones, but in this diagram we don't have 8 number of ones, we have only 4 number of ones. So I have grouped 4 number of ones. There is no grouping of 3 number of ones, there is no grouping of 5 number of ones, there is no grouping of 6 number of ones. Okay, the grouping, the number of ones in a group must be always 2 power n. So at first we look at maximum number of ones to group. So depending on how many number of ones we have loaded in the K-map. Here we have only 5 ones loaded in the K-map. Out of that, 4 ones are adjacent to each other, so we group them. This one is, you cannot able to group this one with this because it is not adjacent to those. Okay, so that's why we have grouped it separately. So the arrangement of the matrix, so the arrangement what we have, the matrix of squares,
They help in identifying the input variable redundancy. So input variable redundancy, we have seen that in Boolean algebra, while simplifying the equations, the redundant variables will be removing the redundant variables. But here, how I am going to reduce that redundant variable? So the Karnaugh map identifies all the cases for a given set of input variables, where groups of minterm, what we do, which group will contain redundant variable of the form x plus x bar equals 1, because we know that x plus x bar is equal to 1 from Boolean algebra identities. Okay, so now if you can see here, okay, so this I will be explaining again in the coming slides, so while writing the expression for this. Okay, so when these groups are identified, the redundant variables can be eliminated, resulting in a simplified output function. So how that will be eliminated is, suppose for example, if you take this expression ABC plus AB C bar. So out of this we know that if we take out the common AB, then what we are going to get, it is AB into C plus C bar. So as we know that C plus C bar is going to be 1, so the reduced expression will be AB. So if you observe here, from this product term what we have to this product term, if you can see here, there is only one bit change. If there is a one bit change, then I can able to get a simplified or reduced expression like this, because C plus C bar is going to be 1. So I am going to eliminate that redundant variable. So that's why these values are written in the form of one bit change. So we have not written here after 0 1 1 0 1 1. So if I write here 1 0, so you compare these two values, both are changing, because C is changing from 0 to 1 and D is changing from 1 to 0. So if this is the case, then it is not possible to simplify. So that's why we use the gray codes for the row and column values. Okay, so now if I am combining the cells, then I can able to reduce the redundant, or I can able to eliminate the redundant variable. So simplification of the expression is done by grouping together adjacent cells which contains 1, and then writing out the main product terms, and then summing up of all that product terms. Okay, so K-map ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೆಂಗೈತೋ ಹಂಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡದೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಸಸ್ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಆ ಲಾಜಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಏನಾದರೂ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ನಾನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ? ಒಂದು, ನನಗೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಸಸ್ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಸಸ್ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು 10 ಗೇಟ್ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು 10 ಗೇಟ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನೋ ಆ ಟೈಮಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ 10 ಗೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದೊಂದು ಗೇಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಆ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾನು 5 ಗೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನನಗೆ 10 ಗೇಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಸೊ ಆವಾಗ 5 ಗೇಟಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನನಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಫಾಸ್ಟರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನೆಲ್ಲ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಗಿವನ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವೋ ಅದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ಹಂಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ 3 ರೀತಿ ಅಪ್ರೋಚು ಇದೆ. ಒಂದು ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೂರನೇದು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು. ಅಂದರೆ 30 ಬೇರೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಈ ಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಇದೇ ಲಾಸ್ನ ಇದಾದಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ, ಈ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸು ಲಾಸೋಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಅದು ತುಂಬ ಸಮಯ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಇದೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ, ಪ್ರಾಪರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾನ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ನಾವು ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದಪ್ಪ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ನಾಗ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾರ್ನಾಗ್ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಈ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಬಂದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ನ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ನ. ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಬೂಲಿಯನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಗೂ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ಗೂ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದೇ ಮೆಥಡೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಒಂದು ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಥರನೇ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್
ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಮೇಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗಳದ್ದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಎನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಬರೆದ್ರೆ 2n ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಬೂಲಿಯನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ABCD ಇದ್ರೆ, ಅಂದರೆ 4 ಇನ್ಪುಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2n ಬರುತ್ತೆ. 2n ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 16 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ 4 ಇನ್ಪುಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಬರೆದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಯಾವುದು 0 0 0 0 ಇಂದ ಹಿಡಿದು 1 1 1 1 ವರೆಗೂ 16 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೂ ಈ ಕೆ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಒಂದು 0 ಇಂದ ಶುರುವಾದರೆ 15 ವರೆಗೂ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಅಂತ ಬಂದಾಗ 8 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬರೀ 8 ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಫೈನಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ ರೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೋ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 1 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೆ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ರೋ ನಂಬರ್ 5 1 ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರೋ ನಂಬರ್ 7 1, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ. ಸೊ ರೋ ನಂಬರ್ 15 ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ 1 1 1 1 ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 13 ರೋ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಡೋವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು 1 ಅಂತ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 1 0 ಅಂತ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಎ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ದೆನ್ 1 is entered ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ನಾಟ್ 0 ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 0 ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಗೂ ಈ ಕೆ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು, ಸೊ 0 0 0 0. ಸೊ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ಸೆಲ್ಗೆ 0 0 0 0 ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಗೂ 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ABCD. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಈ ಸೆಲ್ಗೆ AB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, CD ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ 4 ಸೆಲ್ಗೂ AB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ 4 ಸೆಲ್ಗೆ AB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಮನ್ನು, ಈ 4 ಸೆಲ್ಗೆ AB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಮನ್, ಈ 4 ಸೆಲ್ಗೆ AB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಮನ್. ಬಟ್ AB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು 0 0 ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 1 ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 1 ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 0 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ತುಂಬ ಜನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಜಾಗ ಇದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಬರೆದಾಗ 0 0 0 1 1 0 1 1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದಿರೋದು 1 1 1 0. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಕೋಡ್ನ ನಾವು ಗ್ರೇ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರೇ ಕೋಡ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದಾದರೆ 1 ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. ಏನದು 1 ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಕೋಡ್ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಆ 2 ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಲ್ಲಿ 1 ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿದಾಗ 0 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 1 ಇದೆ. ಸೊ
ಬರೀ ಒಂದು ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಒಂದು ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇಂದ 1 ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸಿವ್, ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ಗಳು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ 0 1 ಇದೆ, 1 1 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸಿ 0 ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಾಗ 1 1 1 0 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ 1 ಇದ್ದಿದ್ದು 0 ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಿ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸಕ್ಸಸಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ 1 ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೇ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ 1 ಬಿಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೇ ಕೋಡಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಗೂ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಡೆಸಿಮಲ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಸೆಲ್ಗೆ 0 0 0 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈ 0 0 0 1ನ ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಸೆಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಸೆಲ್ಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 1 1 1 0. ಸೊ 1 1 1 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಈಸ್ 14. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 0 1 2 ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಲ್ಲಿದೆ, 3 ಬರುತ್ತೆ, 4 5 6 7. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಈ ರೋ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ರೋಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 8 9 10 11 12 13 14 15. ಸೊ ಈ ರೀತಿನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ನಂಬರ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಓಕೆ, ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಆ ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. 0 1 0 0 0 1 0 0 ಅಂದರೆ 4 ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಲ್ ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಲ್ ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಅಥವಾ 3 ಸೆಲ್ 4 ಸೆಲ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟಾ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ, ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಎರಡು ಸೆಲ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈನರಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಎರಡೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಎರಡು ಸೆಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 12 and 13 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸೆಲ್ಲು ಅಡ್ಜಸೆಂಟಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಫಸ್ಟು ಈ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 12 ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 12 ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು. ಸೊ 1 1 0 0 1 1 0 0. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 13 ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 13 ಅಂದರೆ 1 1 0 1. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಏನಾದರೂ 1 ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಾ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ? ಸೊ 1 1 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, 1 1 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, 0 0 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, 1 ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಸೆಲ್ನ ನಾನು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೆಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 0 1 0 ನೋಡಿ, 0 0 1 0. ಅದೇ ರೀತಿ 10, ಓಕೆ, 10 ಅಂದರೆ 1 0 1 0. ಈ ಎರಡು ಸೆಲ್ಲು ಏನು ಅಡ್ಜಸೆಂಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 0 0 ಸೇಮ್ ಇದೆ, 1 1 ಸೇಮ್ ಇದೆ, 0 0 ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 1 ಚೇಂಜ್, ಅಂದರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಬಿಟ್ ಮಾತ್ರ, 4 ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ 1 ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಮತ್ತು 10 ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೇನು ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಈ 4 ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಥ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನ, ಆ ಎರಡು ಸೆಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ನೀವು ಈವನ್ ಓಕೆ. ಸೊ two cells are said to be adjacent if their corresponding binary number is differed by only one bit. ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಚ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸೆಲ್. ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಲ್ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. 0 ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಟು 4, 4 ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಟು 12, 12 ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಟು 8. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಸೆಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ. ಬಟ್ 0 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಟು 12 ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ? 0 ಮತ್ತು 8 0ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. 0 0 0 0 ಮತ್ತು 12 12 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ 1 1 0 0. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು 0 to 1 0 to 1 2 ಬಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 0 ಮತ್ತು 12 ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್. ಅದೇ 0 ಮತ್ತು 8ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಈಗ 8ಗೆ ಬರೀತೀನಿ, ಇದು 0 8ಗೆ ಬರೀತೀನಿ 1 0 0 0. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 0 ಮತ್ತು 8 ಈಗ ಬಿಕಾಸ್ 1 ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು 1 ಮತ್ತು 0 ಮತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 0 ಮತ್ತು 8 ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಅರ್ಥಾಗ್ತದೆ? ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಬರೆದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 4 ಮತ್ತು 5 ಅಡ್ಜಸೆಂಟಾ? ಹೌದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ 1 ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ 7 ಮತ್ತು 8 ಅಡ್ಜಸೆಂಟಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್. Okay, so the cells in the top row are adjacent to the corresponding cells in the bottom row. Andre 0 1 2 3 cell 0 cell 1 2 and 3 all these cells are correspondingly adjacent to this particular cells. Andre 8 9 10 and 11. Andre 0 is adjacent to 8. Now previous slide al torse nanu 1 is adjacent to 9, 3 is adjacent to 11, 2 is adjacent to 10. Ade riti the leftmost outer column cells are adjacent to the corresponding cells on the rightmost column, outer column. Andre 0 is adjacent to cell 2, cell 4 is adjacent to cell 6 and cell 12 is adjacent to 14 likewise. Okay, ಇದು adjacency ಅಂದ್ರೇನು, adjacencyನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 0 ಅಂತ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈ 1 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರೋವಂಥ ಟೇಬಲ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಆ ಕೆ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ 1 1 1 ಅಂತ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು 1ಗಳು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಇದೆಯೋ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕನೇ ಏನಿದೆಯೋ ಆ 1ಗಳನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವತ್ತು ನಾವು 2 power n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸನ್ನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸೊ 2 power 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 power 0 1 ಸಿಂಗಲ್ 1, ಅಥವಾ 2 power 1 ಅಂತ ಬಂದಾಗ 2 power 1 ಅಂದರೆ 2 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ 2 power 2 ಅಂತ ಬಂದಾಗ 4 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ 2 power 3 ಅಂತ ಬಂದಾಗ 8 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸು 2 power n ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ n ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ 0 to 5 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ 8 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಅಥವಾ 4 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಅಥವಾ 2 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ 1 ದೆರ್ ಈಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 3 1ನ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ 5 1ಗಳನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ 6 1ಗಳನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸು ಅದು 2 power n ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5 1ಗಳಿದೆ. ಈ 5 1ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು 5 ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಟು 7,
and 7 is adjacent to 15 and 15 is adjacent because ಈ 4 ಒಂದಕ್ಕೊಂದು adjacent ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ 4 ಒನ್ಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 8 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೂಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಇಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅಂದರೆ 8 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, 4 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಒನ್. ಈ ರೀತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಒನ್ನ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ 2 ಒನ್ ಆಮೇಲೆ 3 ಒನ್ ಆ ಥರ ನೋಡೋದಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 16 ಒನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು 16 ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. 16 ಒನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ 8 ಒನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, 8 ಒನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ 4 ಒನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, 4 ಒನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ 2 ಒನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಒನ್. ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಲ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ, ಆ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ನೂ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 1 ಇದೆಯೋ ಆ ಸೆಲ್ಗಳ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು 5 7ಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟು, ಅದೇ ರೀತಿ 5 13ಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟು, 13 15ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಗಳ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ 4 ಒನ್ಗಳನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇದು 8 9ಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟು ಅಥವಾ 8 0ಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟು ಅಥವಾ 8 12ಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ 1 ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಇದು ಒಂದೇ 1 ಇರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ 1ನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಖಾಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ 0 ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಆ 0ನ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ನು ಇನ್ನು ಖಾಲಿ ಇರೋ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ 0 ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಓಕೆ, ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೀ 1ನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒನ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ x + x ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಗ್ರೂಪಿಂಗಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀತೀವಿ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ adjacent cells containing 1. ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಬೇಕು, ಇದು ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು 2n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸಲ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ 16 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲೂ 1 ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ರೇರ್ ಕೇಸು ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಸ್. ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲೂ 1 ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ನೂ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲೂ 1 ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ 8 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆ 8 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. 8 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು 8 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.